ଗୋଟିଏ ନରକୁ ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ମନା ସନ୍ତି ସେହି ପୁତ୍ର ଦେବେ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଧିକିଆ ତାର ସୁକୃତି ଉଭାଏ ସେ ତ କୋଟି ନରକକୁ से बंशीधर बाबू हन बा वेदांत आज्ञा हन भाई आमे समस्ते नरक मार्गरु निस्तार पेई आमे पुओटिए कामना करू पुआ कुआडे बापांक सहित पूर्व सूरी आपनको बापा गलेनी तांको बापा गलेनी तांको पड़े से पुओ नरकु उद्धार करे को नरक सारे गोटे श्लोक आपण मान का अर्घ्य दउछि कवि हेले व्यास बही होछि मूल संस्कृत महाभारत वो ताले को नरक उद्धार करे पुओ पुन्नाम नरकाद दस्मा त्रायते पितर स्मृत पुत्र नाम इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयंभुवा हे मो बुढ़ा भाई गोटाए कुआडे नरक अछि आमे तो नरक देखिने कि स्वर्ग भी देखिने देखि जे आमे कि कोन भाई छिड़ा हलो हाँ हाँ बस गोड़ एबे भलो होई आज्ञा तबे ध्यान दियो गोटाए नरक अछि कुआडे ता ना होछि पुत नाम को नरक उद्धार करे बोली ता ना होछि पुत्र वरे ताले पुओ केवल नरक उद्धार करे कारण नरक से कौन से कल्पना रे एक दिग नरक किए आमे जानिनी जानिछे स्वर्ग किए ता भी जानिनी किंतु पुआ हमको कौन आनंद दिए ये गला संस्कृत गोटा पद बसुंक लेखा गाई सामाजिक दृष्टिभंगी रे वो कौन आनंद दिए तारी ऊपर धाड़ी आपन कहला बेले मने पड़ंती मधुसूदन कौन लिखे से माँ जन को से बाबा जी को पाद तले पड़ी कहूची स्वामी ईश्वर दया कि बाबू दार लघु करई दुखी हृद जन्माए संतोष मानव मने मंद इहुद राज्य प्रेमर कले ये धाड़ी को स्वाई महोदय बचन अर्थ करने को गला बेले कहबी जदि साहित्य समाज संगे ताल दे न चलला से साहित्य साहित्य नुह से पाला पाला नुह से पाला पोला ताले समाज संगे कौन ताल दे कि जीवो भाई टिके आपन को जीवन को मुठी तौलिबा पे चाहूची बैशाख मास हित हबो जाई तले बिलु को काम करिया पे धूली धूसरित हेकि आइचंती गाधेई गले नई कि नहल नै केनाल को आइला परे मो माँ आपण आगे रे बेलाए पखाड़ साग भजा बड़ी चूरा टिके थोइची केते कष्ट करिकि आइले आपण खाइबो बोली 8 वर्षर गोटे छोटिया पुओ दांडे रे धूली खेल खेलुला देखि देला मो बो बापा को पे भात बाढ़ी के थोइला दौड़ी आइला बापा खाई नहीं हाथ रे धूली लागी से धूली हाथ रे से पखाड़ खाली भात को मंथि देला जेति कि मो बापा माने बोइछ जेति कि भाई माने बोइछ मते सतकरी कहबो धूली हाथ रे दो पुओ पखाड़ भात को हे तो गोळाई जाई थला आपन को स्त्री दौड़िया सहरे कोन कलु केते खटी खटी करी आई थले मिठाई शांति रे खाई थांते से पखाड़ भात को बाली धूली कर देल
भाई सप्तगिरी कहबा बुढ़ी ठाकुराणी तो दरबार को बापा से धूली मिशा पखाड़ भात को बदले स्त्री कहूथबा आउ कंसा आनिक दौची ताकू रख ताऊ खाना ता बदली के खाई ना ना खाई आज्ञा के खाई सदिन आपण पार्टी सत बाहर काई पार्टी करछ अरे गोळैला तो गोळैला कोण हैला जाका गोळे देला खाई को र मधुसूदन कहला आहा कि अमृतमय कथा ईश्वर दया किबा उदार बैशाख मासे झांझीरे खटी खटी आसीबा परे वो बाली हाथ गोला भात खाइला बेले जतिके आनंद लगे आउ कौन पोलो आउ हरड़ डाली खाइले सेतिके आनंद लगे माछ झोल खाइले सेतिके आनंद लगे काई कहउची पाद तळे ए माँ कुसुमांजलि दे फूल अंजलि दे कहउची स्वामी स्वामी तो बुढ़ी हेलेनी बाला पछिलानी नारी हेची स्त्री हेची ए पर्यंत नारी जीवन जो चरम सार्थकता माँ डाक मु शुणी पारे ए पुए जो मार कान माँ डाक शुणी दीक दीक से जीवन को ये बाबाजी आनी सिना कांदुचंती ये भली भाबरे निवेदन करूचंती बाबाजी कोन सुनुची मु परा कहिथिले एकादश स्कंध न्याय अछि कि नाही निज देई उभय मत न जाण कोन घटुची किछि ज्ञान नाही धारणा नाही एति कि बेले गोटा अघटन घटिला बेसी समय लुचैले भल हबनी र र र से माँ आउ कई नुह वो कथा अच्छी जमन जे परी तापाई से परी फल रखी थाए उच्च मना उच्च अमृत लाभ निच कालिया पदक बुड़ुदुआ आपण मन का आगे पकई थली जदि 3 दिन तो पाला आदि 15 दिन होए से धाड़ी को परे चलिबो तर्कणा आपण माने निष्कर्ष रे पहुंचया पर्यंत पानी एटा कोन देलो पानी तो पियो टिके चा पी अरे टिके चा तो कथा रे पाला करी चा टिके पी देबे परमिशन ग्रांटेड आज्ञा एटा कोन मनिष्ठा ना भूतटा बापा माने व्यस्त होउचंती व्यस्त हेले कोन हबो एति कि जा चूड़ा खाई जल्दी टिके चाहा बतरिया को देलु आज्ञा टिके रेस्ट ए इदिन गरम न कोला गरम करे दे मकई गरम होयो स्नेहमयी स्नेह डोरी रे धरी आज्ञा मु यारी बोले रे पानी पी के चा धरिनी मु तुमको सब परीक्षा करूची जीवन आज्ञा भैया ए टकाए आज्ञा बही जोठी रहिबो गीत गीत यदि सैठी न नागिला हौ 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 जय ताहले कान मोड़ी बसई देवी माँ कांदुची पुओटिए नहीं बेली नहीं क्या गया जदि पालिया ठीक है तो गीत सैया लगिबो ताहले कान मोड़ा खाइबो बसिबो जगत को बंधी देलु एकामते पर कलु जगत को बंधी देलु एकामते पर कलु कि दोषम कले निराश हइले भवमय भवरे अभाव हेली अभाव हेली अभाव मुहेली
একামতে পর কলু জগতকু বান্ধি দেলু কি দোষ মকলে নিরাশ হইলে কি দোষ ভাবময় মৌজে অভাব হেলি অভাব হেলি মু অভাব হেলি মু অভাব হেলি স্নেহময়ী স্নেহ জগতকু বান্ধি দেলু একামতে পর কলু জগত যে ডাল ধরুছি সে ডাল ভাঙ্গুছি সবু জানি মাল ন জানু তু কিছু যে ডাল ধরুছি সে ডাল ভাঙ্গুছি সবু জানি মাল ন জানু তু কিছু ন জানু অন্তর অন্তর ভাবনে মার অন্তর অন্তর ভাবর ডরিরে দেলু চাই দেলু চাই দেলু চাই স্নেহময়ী স্নেহ ডরিরে জগতকু বান্ধি দেলু একামতে পর কলু জগতকু বান্ধি দেলু একামতে পর কলু জগতকু বান্ধি দেলু একামতে পর কলু কান্দুছি কান্দুছি মা মା ହେଇପାରିଲି ନା ନା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲି ଜାମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳ ରଖିଥାଏ ବିଶ୍ୱ ଓରେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାର ବିଚାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ବେଲପତ୍ର ଚଢେଇ ଦେବେ ଲହୁଣୀ ଲବାତ ଘଷିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଯିବେ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଯାହାକୁ ମୋ ବାପା ମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବଇଁଶୀ ବାବୁ ଆଜି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଏ କଣ ଏତେ ସହଜରେ କୃପା କରିବ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କଣ କହିଲା କଷି କଷାଇ ଧନ ଦିଏ ନହିଲେ ବାହୁରାଇ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଦେଲା ବାଲା ସେ ନୁହଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷାଟି ପଥରରେ କଷିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେ ବୁଝେ ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି ଯାଇଛି ଏ ଯାଏ ଲୁଚାଇଛି ତ ये माँ किए ये बाबा जी किए नहीं आज्ञा ये तो जाए ना कही नहीं किंतु आपण को धैर्य को मुझे धन्यवाद दउछि कहीं आज्ञा मु विषय को खोला न करी थेले भी विषय को मुक्त न करी थेले भी आपण माने धैर्यर सहित अपेक्षा रखितने महाराणा कोन कहूछि तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ मु आज्ञा ए आलोचना टिके आपण मानका मना जाई सुन कथा खोलिबा ना खोलिबा ना ताले से किए
ଏ ସତୀ ସାଧି ପତିବ୍ରତା ନାମ ଅନସୂୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦୁଅଥିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଉପନିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୈତ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛି। ନା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଅନସୂୟା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରାଣର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ତ ଏଠି ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମା ମାନେ ଯଦି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥିବ, ଭାଇ ମା ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସେ ହେଇଯିବ ଅନସୂୟା। ଅନସୂୟା ତାହେଲେ ଅନସୂୟା କିଏ ହବ? ଅର୍ଥ କରୁଛି ଯିଏ କେବେ ଶୋଇବନି ସେ ହବ ଅନସୂୟା। ତାର ବିତ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ନାସ୍ତି ଅସୂୟା ଯସ୍ୟା ଅସୂୟା ଏଠି ଶୋଇବା କଥା ପଡିନି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ହଉ ତାର ସବୁ କେମିତି ଯାଉ। ନାଇଁ ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମମତା ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ହଉଛି ଜଗତରେ ଅନସୂୟା। ଯିଏ ଯୋଉ ମା ଅନସୂୟା ହେଇଯିବ ତାର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ତା ନା ଯାହା ହେଇଥାଉ ସେ ହେଇଯିବ ଅତ୍ରି। ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ରି କିଏ? ଆପଣ କହିବେ ମହାରଣା କହିଲାଣି ନା ଯାହା ହେଇଥାଉ, ନା କାଶୀନାଥ ଜେନା ହେଇଥାଉ, ନା ନାରାୟଣ ମହାରଣା ହେଇଥାଉ, ନା ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା ହେଇଥାଉ, ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଦାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ବା ଏ ସଭାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତି, ନା କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ଅତ୍ରି। ତାହେଲେ ଅତ୍ରି କିଏ? ମୁଁ ସାଡକୁ ଯାଉନି। କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟା ଧାଡି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅତ୍ରି ହବ ସେଇ ଟୁନରେ। ମୋ ଭାଇ ତ ଖାଲି ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ହଉଛି। ଖାଲି ଭାଇ ନମସ୍କାର। ମନ ଦେଇସୁ ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ଆଉ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ତେଲ ଘଡିରେ ହାତେ ସେଇ ହବ ଅତ୍ରି। ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା হে বুনিষ্কাম সদা সদা অভিরাম নাম ভজরে মান, সদা অভিরাম নাম ভজরে মান। ছিড়িব ত্রিগুণ মায়া, ছিড়িব ত্রিগুণ মায়া, হে বুনিষ্কাম সদা অভিরাম নাম ভজরে মান, সদা অভিরাম। କଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା? ସେଇ ହବ ଅତ୍ରି। ସତରେ ନାଇଁ, ରଜରେ ନାଇଁ, ତମରେ ନାହିଁ, ନିର୍ବିକାର ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ପାଦ ତଳେ ଅନସୂୟା ଗାଧେଇକିରି ଆସିଛି ମୋ ମା। ଘରକୁ ଯାଇନେଇ ତ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନେଇ ତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ହାତ ଯୋଡି ମାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ। ମା ହେଇପାରିଲେ ମା ଡାକ ଏ କାନ ଶୁଣିଲା ନେଇ,
ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୁଞ୍ଜ ଅତ୍ରି ବାବାଜୀଙ୍କ ଛାତିକି ଅନେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଖସୁଛି। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଇଏ କଣ, ଇଏ କୋଉ ଖାଇଲା? ଏ ପୁଏ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇତିହାସ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାହାଣୀ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦିନେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ କହିଥିଲେ ଇଏ ତିନି ଲୋକ ଭିତରେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିଗତ ପ୍ରାଣା ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଅତ୍ରିଙ୍କ ଘରଣୀ ଅନସୂୟା। ଏ କଥା ତିନି ଦେବୀ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୋ ପିକୁଲ ତ କରିଛି ଯାହା ନାଁରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ହୁଏତ କରୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ, ଆଜ୍ଞା ସେ ସଂସ୍ଥାଟିର ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିଶକ୍ତି। ପୁଅରେ ତିନିରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ୍ରିଶକ୍ତି କିଏ? ଜଣେ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ଜଣେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ, ଜଣେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ପୁଅରେ ଇଏ ସହି ପାରିଲେନି। କାହିଁ ସହିଲେନି? ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ବୁଝିବନି। ନାରଦ କହିଛି ଅନସୂୟା ଠୁ ସତୀ, ଅନସୂୟା ଠୁ ପତିବ୍ରତା, ଅନୁସୂୟା ଠାରୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ଏ ତିନି ଜଗତ ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ। ଇଏ ତିନି ଠାକୁରାଣୀ କାହିଁ ସହିପାରିଲେନି? କବି ହେଲେ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖିଲେ, ସେ ବହି ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ। ଗୋଟା ଧାଡି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ନାରୀ ପାଶେ ଆନ ପ୍ରଶଂସା କଥା କହିଲେ ବାଳେ ସେ ଇଏ କାରୁ ପଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଶଂସା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସଂସାର ଇଏ କରୁ ଅନେକ ହେଲେ ରହିଲା ନାରୀ କେ କରୁ ତେବେ କ୍ଷୀରତା ନାହିଁ ଭବେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବି। ଓ ଆଜି ତ ମା ମାନେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲି ଆପଣ ମାନେ କାଲି ଯାଇ ଘରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ସତ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମତେ ବେଳକୁ ଆସିକି କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଲେଖିଲେ ନାରୀ ପାଶେ ଆନ ପ୍ରଶଂସା କଥା। ଆପଣ କାଲି ଯିବେ, ଗୋଟାଏ ବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଭାତ ହେଇଥିବ, ଡାଲମା ହେଇଥିବ କି ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ଯାହା ହେଇଥିବ, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡେ ଆଗ ପାଟିକି ନେବେ। ଯୋଉ ଡାଲି ହେଇଥିବ, ହରଡ଼ ଡାଲି ଭଲ ହେଇଥିବ, ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବେ। ୟାକୁ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ଏକ ନମ୍ବର ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛ, ମାନେ ଭଲ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କହିବେ ଥୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ସେ ବି ଖୁବ ଭଲ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇ ମଣିଷ ଆଜି କେତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, କଣ କଲ ତମେ? ଏଭଳିଆ ତରକାରୀ କରିଛ, ଯାହା ହେଇଥିବ ଶାଗ ହଉ ଯାହା ହଉ ଯାହା ହେଇଥିବ ସବୁ ଥୁ ଥୁ କିରି କାଢିବେ। କାହିଁ ଘର ଘର କରୁଛ? ଦେଖିବେ ସେ ମା ସବୁ ବର୍ଷ ଶୁଣୁଥିବ। ଡାଲିକି କହିଲେ ଗୋରୁ ମୁତ, ତରକାରୀ କି କହିଲେ ଗୋବର, ଆଉ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ କିଛି କହିବେନି। ଠିକ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମହାରାଣାଙ୍କ ଘରକୁ ବହିନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମହାରାଣାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ମୋ, ଖାଲି ଡାଲମା ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ କରିକି ଦେଲେ। କଣ କହିବି, ଅମୃତ ହସ୍ତା, ହାତ ଚାଟିକିରି ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଡାଲି ଗୋରୁ ମୁତ, ତରକାରୀ ଗୋବର, ଆଉ ଯାହା 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 କହିଥିବେ ସବୁ ମୋ ମା ସହିଥବ। ଯେମିତି କହିଦବ ସେ ଅମକ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମା ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ହାତ ଚାଟିକିରି ଖାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ କାନିଟା ଘୁଷୁରୁ ଥବ, ମତେ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ଯା ତା ଘରେ, ଯା ତା ଘରେ, ଯା ତା ଘରେ। ଏ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କାହିଁକି ହେଲା?
নারী পাশে আনো প্রশংসা কথা নারী পাশে আনো কহিলে জানে সে প্রতিযোগিতা কহিলে জানে সে প্রতিযোগিতা একার উপগুণ এ জ্ঞানী মানে নারী ସବୁ ସହିପାରେ ତା ଆଗରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ମାନେ କଲେ ସହିବ ନାହିଁ। ନାରଦ ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଗର୍ବକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୋଟେ ମାନବିକି ତୁ କହୁଛୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ତୋ ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ସତୀ କେତେବେଳେ ଯାଏ ସତୀ କେତେବେଳେ ଭାଇମାନ ସତୀ କେତେବେଳେ ଯାଏ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଉଦିତ କାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମଥାରେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଜଳୁଥବ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ନାଲି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଶଙ୍ଖା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ହୁଏତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ନାରୀ ହାତରେ ଥବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସତୀ ହଉଛି ସତୀ। ଇଏ ତିନି ଠାକୁରାଣୀ ଯାକ ବିଚାର କଲେ ତା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦବା ତା ଶଙ୍ଖାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦେଖିବା ନାରଦ କେମିତି କହିବ ସେ ସତୀ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ତିନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଶକ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିନି ଆୟୁଧ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ରି ବାବାଜୀକି ମାରିବେ ମାରିବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମା ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଖସୁଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଇଏ ଅତ୍ରି ବାବାଜୀଙ୍କର ସିନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମା ଅନସୂୟା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଖସି ଆସିଲା ବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଅନସୂୟା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ତ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁନି ନା ନା ଆଉ କାହାକୁ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବକ୍ଷ ଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସହିପାରିଲେ ନେ ସତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ କଣ ତମ ଝିଅ ନୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ଶଙ୍ଖା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେବେ କାନ୍ଦୁଛି ଅନସୂୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିଏ ସ୍ତୁତି କଲା ପ୍ରଭାକର ଗୋଟା ପଦ ଗୀତ ଲୋକେଶ ଅନସୂୟା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିଲେ